Снимай, снимай, идут. Да. Labdien! Tātad mūsu tikšanās iemesls ir elektroenerģijas piegādes pārtraukšana Siemagnetu un Medical aizņemtajām telpām, kas atrodas lūk šeit. Tā, un tikšanās dalībnieki ir Reizeknes slimnīcas pārstāvja valdes locekle Marita Zeltiņa, saimniecības daļas vadītājs Andrejs Ignacijovs, Reizeknes slimnīca kapitāla daļu turētāja un Reizeknes pilsētas domas pārstāvis jurists Ivans Rokins, es Reizeknes slimnīca juriste Anita Mikučanova. Tātad faktu fiksēšanai ieradusies zvērinātā tiesu izpildītāja Lilija Slapjova ar savu sekretāru. No Siemagnetu un Medical pārstāvjiem, es saprotu, ir ieradies Jelena Stepule, kā lūdzu kāds amats. Leģislators, darba aizsardzības speciālists. Paldies, un Magnetu un Medical vienīgais dalībnieks Vitālijs Smolickis, un es tā saprotu arī preses pārstāvi. Это свидетель, это представитель прессы. Tātad faktu izklāsts. 2006. gada 2. martā starp Siemagnetu un Medical un Reizeknes slimnīcu tika noslēgts telpu nomas līgums par telpu nomu 55,3 kvadrātmetri apmērā. Telpas atrodas šeit, kā jau mēs norādījām. Saskaņā ar civillikuma normām un minētā telpu nomas līguma noteikumiem Reizeknes slimnīca vienpusējā kārtībā izbeidza līgumu 2012. gada 22. martā. Neskatoties uz to, ka līgums izbeigts vienpusējā kārtībā, kā arī to, ka telpu nomas līguma termiņš būtu beidzies 2013. gada 31. decembrī, ja to tā pieļaujam, kas bija spēkā pēc 2012. gada 22. marta, un Reizeknes slimnīca vairāk kārtēji gan mutiski, gan rakstiski ir lūgusi atbrīvot minētās telpas sakarā nepieciešami pašai tās lietot. Siemagnetu un Medical līdz šim brīdim nav atbrīvojusi bez tiesiska pamata aizņemtās telpas. Turklāt 2014. gada 1. maijā Siemagnetu un Medical parāda saistības pret Reizeknes slimnīca ir 4,228,22 eiro, kas sastāv no neatmaksātās nomas maksas, līgumsoda maksas un maksas par piegādāto elektroenerģiju. 2014. gada 19. maijā Siemagnetu un Medical tika brīdināta, ka Reizeknes slimnīca nav tiesiska pamata piegādāt elektroenerģiju Siemagnetu un Medical patvarīgi aizņemtajās telpās un ka parādi par piegādāto elektroenerģiju neatmaksas gadījumā Reizeknes slimnīca ir tiesības pārtraukt elektroenerģijas piegādi aizņemtajās telpās ar šī gada 1. jūniju. Ar šī gada 30. maija vēstuli Reizeknes slimnīca atkārtot brīdināja Siemagnetu un Medical, ka veiks elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu, norādot, ka elektroenerģijas pārtraukšana notiks šodien, tas ir 2014. gada 4. jūnijā 8:30 no rīta. Papildus vēstulē lūgts nodrošināt visu iekārtu, tā skaitā Magnetu un C, kas atrodas aizņemtajās telpās izslēgšanu. Tas ir atslēgšana no strāles padeves no Siemagnetu un Medical pārstāvju ierašanās. Tātad vēlreiz gribu jautāt, vai iekārtas ir atslēgtas, kā bija lūgts vēstulē. Nu, jūs esat brīdināti par to, ka mēs veiksim strāles atslēgšanu. Pašlaik notiks strāles atslēgšana. Ja tas ir iespējams, varbūt mēs varētu arī apskatīt telpas un pārliecināties. Без решения суда вы туда не зайдете. Спор находится гражданским. То есть гражданский спор находится в суде. Все ваши действия противозаконны. И, значит, все действия будут со стороны
фирмы идти через судебное решение. Jā, lūdzu tiesu izpildītāju fiksēt to, ka telpas uz piedāvājumu atvērt telpas netika atvērtas, un mēs neesam spējīgi pārbaudīt, vai minētās iekārtas tika atslēgtas, kā bija lūgts vēstulē. И сейчас мы идем с вашей стороны фиксируем выключение электричества. Вы представителю Магнитомедика даете все соответствующие документы, и мы защищаем свои права против вас всеми доступными законными средствами. Также вы предупреждаетесь об ответственности, как уголовной, так и гражданской. Также не забываем о том, что долг существует у разыгрывается перед всей Магнитомедиком в размере порядка 30 000 евро. Судом еще тоже не определено. И вы все делаете противозаконно. Записали, зафиксировали? Идем теперь на вашу сторону, включаем электричество. Пойдемте фиксировать Вот такая охрана. Сейчас включается электричество, там не будет обеспечена охрана имущества. Кто на себя берет гражданскую ответственность, национальную ответственность по охране имущества. То есть больница должна обеспечить охрану. Да? То есть какой-то кинуть проводочек для охраны там должен быть. Вы должны это решить. Если по факту у нас идет фактические отношения, да, и по факту аппарат стоит там, и все имущество фирмы стоит там. То есть в течение этого дня вы должны решить этот вопрос тоже со мной. Вы выключаете электричество, тем самым прерываете работу предприятия. Теми самыми своими действиями вы делаете рейдерский захват, и вы не обеспечиваете подачу электричества, минимальную подачу электричества для того, чтобы обеспечить охрану данного помещения. Там находится имущество на 1 000 000 евро. И это находится в здании больницы. То есть больница несет всю гражданскую, правовую и материальную ответственность за то имущество, которое находится там без охраны, благодаря все разыгрывается ее представителям, как Валдес Лоцикам, так и Капиталу Дали Турку. То есть должны решить вопрос минимально для того, чтобы осуществлялась охрана объекта. А договор на охрану есть? У нас договор есть, конечно. У нас есть также фактические отношения с больницей. Больница этого признавать не хочет. Если мы пойдем через суд, судом будет доказано фактические отношения больницы. Тем самым своими сегодняшними действиями вы нанесете ущерб Розыкненской больнице. Кто будет его оплачивать? Жителям города неизвестно, то ли Валдес Лоцикли, то ли Капитал Дали Турку. Все права мы объяснили. Дальше решайте сами. Ну что, включить? Да. Идите в середине, фиксируйте, как это будет, как на Украине.
Ну, Ну. это уже все. А, уже все, до этого момента. Зачем же так, без комиссии, без всего взяли и выключили? Вот это было? Да. Вот. Резонанс, а кнопочки внизу. Так, но это только щитовая. Это больше ничего нету. Я не уверен там, что у вас отдельно подключено. Все? Все фиксируйте теперь меня. Значит, всеми своими действиями больница доказала, представители разных наследниц, представитель капитала Дарья Туретая, значит, всеми своими действиями доказали о том, что они взяли на себя гражданскую, правовую ответственность и материальную ответственность в размере 1 миллиона евро за сохранность имущества и убытки, которые будут нести предприятия. Также они взяли на себя ответственность непредоставления государственных услуг населению, которые предусмотрены законодательством Латвии. У меня на завтра запись. Куда мне идти? Конкретный вопрос. Я должна платить 100 евро? Мне завтра запись. Tātad sieva man netumedikāli bija brīdināts vairāk kārtēji, joprojām nav samaksājis parāds saistības, un bez līguma līgums ir izbeidzies, mums nav nekāda juridiska pamata turpināt. Просто не хотите... Я поняла, деньги за ремонт вернуть, ну понятно. Это ваше решение. Это ваше личное. Все понятно. Tātad aizņēmējs neredzēja neko. Когда мы сможем получить эти документы, факты фиксация и то, что зачитала Анита? А я не спрашиваю мнение судебного исполнителя, я спрашиваю представителя разок-наследница, когда мне выдадут факт фиксации судебным исполнителем, если это судебный исполнитель сейчас в качестве судебного исполнителя присутствует, и когда я смогу получить документ, который зачитывала Анита. Что я вычитала? Протокол, так скажем. Pojas nolasīšanas zināms, un tas viss jums ir rakstīts. Подождите, значит, протокола сегодняшнего, так скажем, выездной комиссии не будет, и факта фиксации вы все магнитомедик не дадите. Фотофиксация – это же специальный. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiesu izpildītāji jāizsniedz mums. Я не у ТС исполнителя спрашиваю, я спрашиваю представителя разок-наследницы, которая заказала судебного исполнителя. Будет ли со стороны разок-наследницы мне выдан факт фиксации? Нет. Будет ли мне выдан со стороны разок-наследницы протокол сегодняшнего сборного комиссии, так скажем? Значит, протокола НАУ. Зафиксируйте все о том, что протокола сегодняшнего действия нету. Эти документы только в одностороннем порядке будут у вас. Причем тут есть исповедь. Я спрашиваю представителей всей разок-наследницы. Значит, протоколы и фиксация будет только у вас. Все магнитом-медикал вы нам не дадите. Все. Все, вопрос решен. Все, тогда объявляйте закрытым.